व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह अज भी आप दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज पहला उन्होंने लवांगे, उस बाद अज का एंड का इशू दैन अज का विचार। जी डॉक्टर साहब। वीर कश्मीर विर्क लिखते हैं, डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वीर मोहनजीत सिंह लिखते हैं, सिੱਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋੜ है वर्ल्ड मोबाइल ऐप की जिस विच हिस्टरी का हर मोड़ होवे। बहुत वधिया सुजैशन है जी। और मैं समझदा भी जिहड़े इस फील्ड च काम करते हैं, खास तौर पर IT और जिन्हां दा हिस्टरी इंटरस्ट भी होया, अजकल बहुत कुछ अवेलेबल है, उसकी ऐप नूं बनाना कोई नामुमकिन काम नहीं है। सलीम खान जिहड़े ने हार्ट का साइन बना के आई लव दिस मैन जी कहते ने, बेअंत सिंह, जीता संदर, इस सिंह, बेअंत सिंह खालिस्तानी, हाकम सेखों, राणा गिल, रणजोत सिंह, बलजिंदर भगतना, जसप्रीत सिंह, इन्होंने सारिया ने तारीफ की है TV 84 की। खालिस्तान जिंदाबाद और फतेह बुलाई है जी। वीर हरमेल सिंह लिखते हैं, शहीद भाई सतपाल सिंह ढिल्लों जी के शहीदी दिहाड़े उत्ते केसरी सलाम। भाई साहब ने संघर्ष में सानू छोटे भरावां वांग बहुत भारी प्यार दिता है। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹ ਜੇ ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ कदम साबित रखन, सिक्खी केसा सुआसा नाल निभे। पर इहदे कोई शक नहीं है कि उस दौर दे असीं जे कल्ले कल्ले सिंह वाल भी नज़र मारीए, जिन्हां ने सचमुच मील पत्थर बन के जिहड़ा है वो विखाया, तो फिर लगदा है कि भी ये गुरु की रहमत ही सी कि इन्ने जुल्मां दे बावजूद किस किस्म का हौसला, किस किस्म का तम्मल और किवें सिक्खी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ रोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਕਬੂਲ ਵਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਸਰ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੇਕ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਹਿੰਦੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਪੁੱਟਸ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਲਿਸਟ ਆਫ ਮੇਜਰ ਇਲਿਸਿਟ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ 21 ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਅਮੰਗ ਦਾ ਮੇਜਰ ਇਲਿਸਿਟ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਫਨੇਟ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਹਿੰਦੂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ। In addition to India, other South Asian countries identified as major drug transit or major illicit drug producing countries are Afghanistan and Pakistan. Myanmar is another country from India's neighborhood in the list. Myanmar which other countries are Bahamas, Belize, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Laos, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पीरू एंड वेनेजुएला। मैं बाकी डिटेल्स नहीं जावांगा, पर ये भारत जिहड़ा हुण इन्हां 21 देशां 'च खास तौर ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे नाल ही सफ़र कर रहा। इक्को बस 'च बैठे ने। सो हुण इह ना कहण भी असीं फस्ट क्लास वाले हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान थर्ड क्लास वाले ने, ये भुलेखा ना रख जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल हुण तुसीं साडे दर्शकां नूं दस दो अज दा विचार। जिवें ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 40 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ, ਤਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ किस उच्चे रुतबे नूं पहुंचे हुए रूहानी दुनिया दे ये भगत
ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे, हों बल बल जाऊं रमैया कारणे, कारण कवन अबोर रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, ਚਿਰ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮਸਰ ਦੀਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਥ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ, ਹਮਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਰਦ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਪਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਤਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੇ। ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ। ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਰਮਈਆ ਸੋਹਣਾ ਰਾਮ, ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਨਟੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਰ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਵਨ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਂਗ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਾਂਗ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ, ਤਾਬੀ, ਵਸਲ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਧੋ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਰਮਈਆ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਕਿ ਹਮਸਰ ਦੀਨ दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूਰਨ दीजे। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਮਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਲੋਲ ਜੀ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਹਰੀ ਜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sosh@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਨਾਸ ਲਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ